गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चियों। अज जो असी 9वीं क्लास का पाठ पढ़न जा रहे हाँ उस पाठ का नाम है यूनिट दूसरा। यूनिट दूसरे दे विच असी जो अज पढ़ांगे वो है पहला नंबर ते दो पहिया वाहन कि इन्हों कहा जाता है। फिर असी पढ़ांगे तीन पहिया वाहन की हुंदे हन। दूसरे सैक्शन दे विच असी पढ़ांगे कि कमर्शियल वाहन की हुंदे हन। इस विच असी पढ़ांगे यात्री कमर्शियल वाहन अते समान नूं ढोआ ढुआई लई वरते जाने वाले कमर्शियल वाहन। फिर असी पढ़ांगे यात्री वाहन कि इन्हों कहा जाता है अते जो हन खेतीबाड़ी लई जो हन किस तरह के वाहन जो हन वरते जाते हैं। खास वाहन कि इन्हों कहा जाता है अते जो है कंस्ट्रक्शन कम लई जो हन किस तरह के निर्माण के कामों के लिए किस तरह के वाहन की वरतों की जाती है। मैनू आशा है कि तुहानू ये टॉपिक जो है यह यूनिट जो है बहुत ही वधिया तरीके नाल समझ आएगा, क्योंकि इस वीडियो के विच बहुत ही आसान तरीके दे नाल बहुत ही सरल भाषा दे विच इस टॉपिक नू इस यूनिट नू कवर किया गया है ताकि तुहानू आसानी दे नाल इस नू चंगी तरह तुसी समझ सको। आओ फिर असी इस यूनिट के बारे पढ़िए। दो पहिया ते तीन पहिया वाहन क्लास 9वीं यूनिट दूसरा सैक्शन पहला। इस पाठ दे विच असीं अज जो पढ़ांगे वो है दो पहिया अते तीन पहिया वाहन बारे जानकारी हासिल करांगे। पहला असीं पढ़ांगे दो पहिया वाहन की हुंदे हन। फिर असीं पढ़ांगे दो पहिया वाहन दे लाभ की हुंदे हन। फिर असीं पढ़ांगे दो पहिया वाहन बनाउण वालियां कंपनियां किहड़ियां हन। फिर असीं पढ़ांगे तीन पहिया वाहन की हुंदा है। लास्ट में असीं पढ़ांगे तीन पहिया वाहन बनाउण वालियां कंपनियां किहड़ियां हन। पहला आंदा है दो पहिया वाहन की हुंदा है। जिस तरह कि तुसीं चित्र दे विच देख रहे हो यह एक दो पहिया वाहन है जिसनूं असीं मोटरसाइकिल भी कहते हाँ, क्योंकि इस गड्डी नूं रोड उत्ते चलाउण दे लई दो पहिए लगे हुए हैं। एक पहिया अगे हुंदा है अते एक पहिया पिछे लगा हुंदा है। दो पहिया वाहन एक वाहन है जो दो पहिया ते चलता है। दोनों पहिए एक दूजे दे पिछे जिवें कि सिंगल ट्रैक वाहनों नाल व्यवस्थित किए जा सकते हैं। उदाहरण दे वजों मोपेड, स्कूटर, पैडल चक्कर, पैडल साइकिल जो असीं घर दे विच साइकिल चलाउने हाँ अते मोटरसाइकिल ये सारे जो हैं दो पहिया वाहन के उदाहरण हैं। अगे आंदा है दो पहिया वाहन के लाभ की हुंदे हैं। पहला सब तो वध लाभ की है घट मुल। इसका जो मुल हुंदा है दूजे वाहनों नालों घट हुंदा है। दूसरा सुरक्षा, इस उत्ते दो आदमी आराम नाल बैठ के जा सकते हैं। तीसरा ईंधन की घट खपत, ये जो है दो पहिया वाहन ईंधन की घट खपत करता है। कहने तो भाव यह है इसकी एवरेज ज़्यादा होंगी है। एक और फायदा की है दो पहिया वाहन जो है पतली गली ਜਾਂ तंग रस्ते तो भी निकल जाता है अते दो पहिया वाहन नूं पार्क करना जो है वो भी आसान हुंदा है। अगे आंदा है अलग अलग प्रकार के दो पहिया वाहन की असीं पहचान किद्दां करांगे, क्योंकि साडे कोल बहुत सारे दो पहिया वाहन हैं। पहला आंदा है स्कूटी, फिर मोटरसाइकिल किस तरह का हुंदा है अते मोपेड। इन्हां तिन्नां दे विच की अंतर है। पहला असीं स्कूटी देखते हाँ। स्कूटी जो है स्कूटर एक छोटे इंजन नाल संचालित हुंदा है जो 50% तो लैके 250 सीसी तक दे विस्थापन दे नाल सारे प्रोफैशनल प्रदान करते हैं। स्कूटर आम तौर पर छोटे 10 इंच के पहिए ते काम करते हैं अते इलैक्ट्रिकल चार्जिंग प्रणाली की वरतों करते हैं जो लाइटां अते अग्निशन प्रणाली नूं शक्ति प्रदान करता है अते बैटरी नूं भी भर दिंदा है। प्यारे बच्चियों जो स्कूटी हुंदी है उसका पहली खासियत की है वो 50 सीसी तो लैके 250 सीसी तक का उस विच इंजन लगा हुंदा है। उसके जो पहिए हुंदे हैं मोटरसाइकिल नालों छोटे हुंदे हैं। फिर उसके विच की है उसके विच एक पैर रखने वास्ते जो है फुटरेस्ट बनया हुंदा है जो अगे सानू काफ़ी
जो है चिक्कड़ वगैरह तो ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਟੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ 100 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜੋ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੂਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮੋਪਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਅਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੀਅਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਕੂਟੀ ਅਤੇ ਮੋਪਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਜਨ 50 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਪੜ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜੋ 50 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਪੜ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਪੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਮੋਪੜ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਪੈਡਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੇ ਪੈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ 50 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਲਸਰ, ਪਲੈਟੀਨਾ, ਬਜਾਜ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ, ਅਵੈਂਜਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ 100। ਹੁਣ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ तो इसका कहने का भाव यह है कि बजाज कंपनी का पल्सर मोटरसाइकिल है। ये प्लैटिना मोटरसाइकिल है। ये बजाज चेतक स्कूटर है जो हूँ नवा नहीं आता, पर पुराने स्कूटर जो हैं इसने काफ़ी जो है लोकप्रियता हासिल की है। अगर इस तरह का मोटरसाइकिल नज़र आता है तो ये जो है अवेंजर मोटरसाइकिल है। इस तरह मोटरसाइकिल नज़र आता है तो ये जो है सिटी 100 जो है मोटरसाइकिल है। अगे असीं होर देखते हाँ। ये जो है अगर तुहानूं इस तरह की कोई लोगो दिखाई देता है वो टीवीएस कंपनी का लोगो है। फिर असीं देखांगे ये टीवीएस कंपनी का किहड़ा मोटरसाइकिल है। जिस तरह कि ये जो है टीवीएस कंपनी की स्कूटी है। इस तरह तो अगर कोई स्कूटी दिखाई देती है ये टीवीएस कंपनी की स्कूटी है। ये जो है टीवीएस कंपनी द्वारा बनाई गई मोपेड है। ये जो है टीवीएस कंपनी का अपाचे मोटरसाइकिल है। यह टीवीएस कंपनी की नवी स्कूटी जिसमें असी एनटॉर्क कहते हाँ ये है। इससे सानू पता चल लगता है कि यह टीवीएस कंपनी का अगर मोटरसाइकिल है तो उसका नाम की है। इसका नाम जो है स्टार सिटी है। इस तरह सारे जो हैं ये उत्पाद जो हैं टीवीएस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। अगे आता है अगर तुहानूं मोटरसाइकिल उत्ते इस तरह का लोगो दिखाई देता है इसका मतलब यह है ये हीरो कंपनी का मोटरसाइकिल है। हुण ये हीरो कंपनी का किहड़ा मोटरसाइकिल है, इस विच आते हैं पैशन प्रो, ग्लैमर, स्पलैंडर अते मैस्ट्रो। पैशन प्रो देखने में किस तरह होंदा है, ये जो है पैशन प्रो मोटरसाइकिल है। अगर इस तरह का मोटरसाइकिल नज़र आता है तो ये हीरो कंपनी का ग्लैमर मोटरसाइकिल है। अगर इस तरह मोटरसाइकिल नज़र आता है तो ये हीरो कंपनी का स्पलैंडर मोटरसाइकिल है। अगर इस तरह स्कूटी नज़र आती है तो ये हीरो कंपनी की मैस्ट्रो स्कूटी है। अगे प्यारे बच्चों आता है
इस तरह का लोगो अगर तुहानूं नज़र आवे तां होंडा कंपनी का लोगो है। इस विच अगर तुहानूं इस तरह मोटरसाइकिल नज़र आता है तो ये जो है होंडा कंपनी का ट्विस्टर मोटरसाइकिल है। ये जो है जुआ मोटरसाइकिल है। ये होंडा कंपनी का यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल है। ये होंडा कंपनी की एक्टिवा है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इस तरह प्यारे बच्चों अगे आता है तीन पहिया वाहन की होंदे हैं। एक 3 व्हीलर एक वाहन है जिस विच 3 पहिए होंदे हैं। कुछ मोटराइज ट्राईसाइकिल भी होंदे हैं। इस तरह प्यारे बच्चे तुसीं देख रहे हो सब तो पहला ये 3 पहिए हैं। ये 2 किस्म के होंदे हैं। एक दे विच असीं सवारियां लैके जा सकते हाँ, दूसरे दे विच असीं समान लैके जा सकते हाँ। इस विच की हुंदा है समान रखने लई ये जगह बनी हुंदी है अते ड्राइवर दे बैठण वास्ते अलग एक कैबिन बनिया हुंदा है। पर पैसेंजर जो आटो हुंदा है उस विच ड्राइवर अते पैसेंजर इक्को ही कैबिन दे विच बैठदे हैं। अगे ड्राइवर बैठदा है अते पिछे जो हैं सवारियां बैठदियां हैं। अगे आउंदा है भी अलग अलग तरह के 3 व्हीलर किहड़े हुंदे हैं। अगर तुहानूं इस तरह 3 व्हीलर नज़र आता है तो उस तो कहने का भाव है ये डीजल नाल चलने वाला 3 व्हीलर है। अगर इस तरह 3 व्हीलर नज़र आता है अगे CNG लिखा होया है तो यह 3 व्हीलर जो है पेट्रोल नाल भी चल सकता है और CNG गैस नाल भी चल सकता है। अगर तो इस तरह 3 व्हीलर नज़र आता है तो ये जो है इलैक्ट्रिक 3 व्हीलर है। इसमें असीं इलैक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी कहते हैं। ये जो है सिर्फ जो है बैटरी चार्ज करके इसमें असीं जो इलैक्ट्रिसिटी नाल बैटरी चार्ज करके ये बैटरी द्वारा ही चलता है। इस विच मोटर लगी हुंदी है। इस विच इंजन की वरतों नहीं हुंदी है। इस विच पेट्रोल या डीजल नहीं पैंदा है। ये सिर्फ मोटराइज है जो बैटरी चार्ज होंदी है। बैटरी तो ऊर्जा लैके ये जो है चलता है। अगे प्यारे बच्चों आता है 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां। अगर तुहानूं 3 व्हीलर उत्ते इस तरह का लोगो नज़र आता है तो वह 3 व्हीलर बजाज कंपनी नाल संबंध रखता है। अगर तुहानूं इस तरह लोगो नज़र आता है तो वह 3 व्हीलर महिंद्रा कंपनी नाल संबंध रखता है। अगर तुहानूं इस तरह लोगो नज़र आता है तो वह 3 व्हीलर TVS कंपनी नाल संबंध रखता है। अगर तुहानूं इस तरह लोगो नज़र आता है तो 3 व्हीलर पियाजो कंपनी नाल संबंध रखता है। इस तरह प्यारे बच्चों अज जो तुसीं पढ़िया वो सी 2 पहिया अते 3 पहिया वाहन। इस विच असीं पढ़िया पहला 2 पहिया वाहन की हुंदे हैं। दूसरा असीं पढ़िया 2 पहिया वाहन दे लाभ की हुंदे हैं। तीसरा असीं पढ़िया 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां किहड़ी-किहड़ियां हैं। फिर असीं पढ़िया 3 पहिया वाहन की हुंदा है। लास्ट में असीं पढ़िया 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां किहड़ियां हुंदियां हैं। आंदा है यात्री वाहन। यात्री वाहन किन्हां नूं कहंदे हां। यात्री वाहन एक यात्री वाहन उस मशीन नूं कहा जाता है जो एक व्यक्ति जां व्यक्तियों की ढोआ ढुआई लई वरतिया जाता है। यात्री वाहन ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ किस्मां दे हुंदे हन जिवें कारां जीपां टैंपू। तुसीं जिस तरह चित्र दे विच देख रहे हो कि कार जो है एक यात्री वाहन है, जीप जो है एक यात्री वाहन है जिस विच असीं यात्रियों नूं जां व्यक्तियों नूं जां किसी व्यक्ति दे समूह नूं अते उस दे समान नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते लैके जा सकते हाँ। अगे आउंदा है यात्री वाहन जो है की हुंदे हन। मोटर कार की हुंदी है। मोटर जां कार एक वाहन है जो व्यक्तियों की ढोआ ढुआई लई वरतिया जाता है। भारत विच कई मशहूर कारां मारुति सुजुकी द्वारा टाटा मोटर्स, हुंडई, होंडा, महिंद्रा, डैटसन, वोक्सवैगन आदि द्वारा बनाईयां जांदियां हन। इस तरह के तुसीं देख रहे हो कि ये जो कंपनियों के नाम दसे गए हैं ये सारियां कारां बनाने वालियां कंपनियां हैं। इस तरह ही आउंदा है जीप की हुंदी है। जीप सब तो पुरानी गड्डी है जो एक ऑफ रोड वाहन वजों वरती जाती है। इस विच शानदार ऑफ रोड समर्था हैं। हालांकि यह मुख्य तौर पर फौजी जरूरतों ते डिजाइन की गई सी। सिविलियन मॉडल भी डिजाइन बदल के कंपनी ने उत्पादन शुरू कर दिता। कहने तो भाव यह है तुसीं
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਫ ਰੋਡ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜੋ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਪ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਗੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਹਨ ਲੋਗੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਂਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਹੁੰਡਈ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ, ਹੁੰਡਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹੁੰਡਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਜੋ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਗੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 2 ਜਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਵਾਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਜੋ ਹੈ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਟਰੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ, ਆਇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜ਼ਦਾ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਇਸ਼ਰ ਮੋਟਰ। ਆਇਸ਼ਰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਆਇਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੈਂਜ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਬੈਂਜ ਜੋ ਹੈ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਟੂਲ ਔਜ਼ਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਾਪਸ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੰਬਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਣਾ, ਝਾੜ ਪਾਉਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਲਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਟੈਫੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਨ ਵਾਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਵੇਟਰ ਹੈ, ਡੰਪਰ ਹੈ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥ ਮੂਵਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਡੰਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਵੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਡੰਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਹਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਧਾਤ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਰੋਲਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਲੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੰਪੈਕਟਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਬਜਰੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਸਮਤਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰੋਲਰ ਲੈਂਡਫਿਲਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਤਹ ਰੋਲਡ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਪੈਕਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੰਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੰਪਰ ਇੱਕ 4 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਥੋਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਪਰ ਨੂੰ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਡੰਪ ਨੂੰ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਜੈਕ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਵੇਟਰ। ਐਗਜ਼ਾਵੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਵੇਟਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੋਰਸ ਬਾਲਟੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਹੈ, ਖੋਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਵੇਟਰ ਇਹ ਚੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੂਮ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡੰਪਰ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਉੱਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਵੇਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੈਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਡਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਲਵੋ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਮਿੰਸ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਰੇਲਵੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਰੇਲ ਇੰਜਨ
ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਭਾਫ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡੱਬਾ ਗੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੱਤੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਕ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜੋ ਟੈਂਕ ਹਨ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਕਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਚੈਸੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LPG ਗੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਾਹਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।